विद्या भारती स्टडी चैनल को पिला माने स्वागत करी पिला माने मु आज गोटे सुंदर कहानी गपटिए कहूची पिला माने रूपराइजर राजकुमार कि अगनागनी बनस्तरे राजकुमार खोजी चली राजकुमारी को असुर को मारी राजकुमारी को आनिम से आईमा कहानी नुहे गोटे सुंदर कहानी आपण माने सप्तम श्रेणी पढ़ुथिबे समस्ते अनंत पट्टनायक कविता बालुत बिरसे। हाँ बालुत जार बुझीबार शक्ति ना बोली आम पिला लोक बालुत बोली कहूचे सेमिति गोटे 12 वर्षर पिला बाजी राउत शुणा हो पिला माने गपटा आरंभ करुच्ची पिले कहानी आकार कहूची पिले शुण। वर्तमान कामाख्या नगर उपखंड वर्तमानर कामाख्या नगर उपखंडर भुवन ब्लॉक अंतर्गत ब्राह्मणी नदी कूल गढ़ी उठी छोटिया गाँटीए नीलकंठपुर शासन सेठी हरिया राउतर मृत्यु अनेक दिन हो जाइछि। स्त्री राणिया राउत निजर 3 संतान 3 झील आ 3 पुओं धरी चलुथिले। हठात केवाड़ू एक महामारी आसिला बसंत महामारी से सभा सान पुओ बसंत रोग आखि बुझिले आउ रहिले बड़ पुओ मझिया पुओ बाजी राउत। ये बाजिया ये सबु कथारे बाजी लगाए सबु कथारे बाजी लगाए जितिबी ही जितिबी। ये बाजिया जे बाजी लगाए तार जीवन रे हारिबार प्रश्न नाही। ए बाजिया राउत ता जीवन रो अनेक बाजी रे कोटी हारिछि कोटी जितिछि किंतु अधिक बहु खोजी खोजी आसंती डाकुछंती। से दिन संध्या वर्षण मुखर राति से दिन घाट ब्राह्मणी नदीर जो घाट अच्छी से घाट को जगिबार पाली राणिया राउतंकर थिला। विधवा स्त्री जीवे कुआडे अंधकार राति निश्चिंत अंधकार मध्य जीवे कुआडे डाकुछंती बाजिया रे अरे ए बाजिया अरे कुआडे गलु रे अरे बापा तो चली गले बड़ पुओ तो दिन राति खटी खटी बिलरे आसुची तू कुआडे जाउछु दिन राति खेली खेली फेरुछु रे अरे कुआडे गलु सुछि कुआडे बानर सेना अरे बानर सेना रे पुणी तू कुआडे दलपति हेइछु। ए बापा मो बापा टापरा कौन मिलिबो रे सेतिरु हमकु अरे आमे गरीब खटी खिया से बानर सेनारू से फिरिंगी विरुद्ध रे युद्ध शंकर प्रताप महेंद्र बहादुर सिंह देव विरुद्ध रे युद्ध डाकरा दरकार नाही बापा। आमे मलिमुंडिया खटिखिया माने ए राजार सैन्य विरुद्ध रे पारिबा नाही रे बापा। फेरिया 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 दूर सुबुची डाक हाँ लो बो ए बो आलो आज आमर पाली घाट जगिबार पाली जानिछि लो बो कहीं लांटीटा देलु मत देलु 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 ए बो वर्षा हलानी लो आलो मु पूरा ये जो बानर सेनार दलपति आलो मु शीघ्र शीघ्र केमिति फेरिकी आस्तांती गाँरु। हे बाजिया थते राण पकौची रे ए बापा मो देह छुईकी तू थरे कहीदे ना कौन मिलिबो से फिरिंगी विरुद्ध युद्ध कौन मिलिबो राजा विरुद्ध युद्ध। बाजियार कंठर शुभुची से गोटे कथा हाँ लो बो शंकर प्रताप महेंद्र बहादुर सिंह देव गढ़ुची सिमुलिया पहाड़ उपरे जतन नगर जो घर जातना नगर आज परिणत होइछि। शह शह बुभुक्षु प्राणीर जो दीर्घ निश्वास ताहा आज कुहुली 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 घूर्णी झड़े परिणत हम ताहा आज ताकू भांगी चुरमार करदेव लो बो आ तार दलपति मते बछा होइछि। आमर काम हैला फिरिंगी माननकु देखु देखु आमे जोट ठिया आइथिबु शंख बजै दबु। शंख बजैले लोक जानिमे जे हे आसीगले फिरिंगी लोक माने समस्ते सतर्क हो जिवे लेबो नहिले रजार सैन्य मान जदि धरिबे ना समस्त को बांधिक नहीं कला पानी पड़ी पटे देवे। आ कला पानी रे जो निर्यातना लोक माने सेठी जीवा पूर्व आत्महत्या कर दउछंती। ए बापा
ବୋଉର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଭୁଛି ରାଣିଆ ରାଉତ କହୁଛନ୍ତି, ବାପାରେ ଆରେ କହୁଛୁ ତ ଏମିତି କଥା, କାହିଁକି ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ରେ ବାପା, ତୁ ଆଜି ଘାଟକୁ ଯାନା 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 ମୋ ବାପା, ଆଜି ଯାନା ରେ ବାପା। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଭୁବନରେ କୁରି ନାୟକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ, କୁରି ନାୟକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ। ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ବୋଧେ ରାଜାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଇପଟେ ଯିବରେ ବାପା, ତୁ ଯାନା, ତୋତେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଘାଟ ଆମକୁ ପାରି କରେଇ ଦେ, ତୁ ଘାଟ ପାରି ନ କରେଇଲେ ତୋତେ ସେମାନେ ଲାଛି ମାରିଦେବେ ରେ ବାପା, ଯାନା ଯାନା ମୋ ବାପା ପରା। ନା ଏଇନେ କହୁଥିଲୁ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ବଡ ପୁଅ ଖଟୁଛି ଖଟୁଛି ଖଟୁଛି, ସାନ ପୁଅ ଧୂଳି ଖେଳିକି ଆସି ବାନର ସେନାର ଦଳପତି ସାଜି ଘରେ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡୁଛି ନା। ମୁଁ ଯିବି ଲୋ ବୋଉ, ତୋ କଥା ମାନିବି, ମୋର ଯେଉଁ ଦଳପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବି, ଆଜି ଘାଟକୁ ଜଗିବି, କୋଉ ଫିରିଙ୍ଗି ଆସୁଛି ଆସୁ ଦେଖିବା। ଏ ବାପା ଯାନା ଯାନା ଲୋ, ଯାନା ଲୋ, ଯାନା ଲୋ ବାପା ଯାନା। ରୁହ ଅଛି ଆରେ ରାଣ, ରୁହ ଅଛି ଆରେ ରାଣ, ଗରଜୁଛି ଗୁଳି ଗୋଳା ରାଜାର ସୈନ୍ୟ। ଏଡ଼ିକି ସେ ଅମାନିଆ ପିଲା, ଏଡ଼ିକି ସେ ଅମାନିଆ ପିଲା, କିଛି ନ ମାନିଲା, ହସି ହସି ଜୀବନକୁ ଦେଲା ସିନା ବାଢି, ହସି ହସି ଜୀବନକୁ ଦେଲା ସିନା ବାଢି। ମରଣ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାଟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଜିଆ ଯାଇଛି। ଆରେ ହେ, ଆରେ ହେ ଦଶରଥ, ଆରେ ହେ କୁଶିଆ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲରେ ତମାନେ ପରା ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବ ଆଜି ଘାଟକୁ? ଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି ରେ, ଆରେ ଆସିବ ବୋଲେ ଆସରେ ଦାସିଆ। କୁଶିଆ କୁଆଡେ ଗଲ ରେ? ହଉ ଯାଉଛି, କିଏ ନ ଆସ। ଓ କି ଭୟଙ୍କର ସେ ବର୍ଷା ହଉছিল ବୋପା, ଇଏ ବୋପା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ତ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଅନେକ ରାତି ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଝଡ଼ ବତାସ ମାତିଛି ସେଦିନ। ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଝଡ଼ ବତାସରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ଲାଣ୍ଠିନଟିଏ ହାତରେ ଧରି ବାଜିଆ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଘାଟ ଥିଲା ସେ ଘାଟରେ ତା ନାଁ ଉପରେ ବସି ଯାଇଛି, ଜଗିଛି। ଆରେ ଆସରେ, ଆରେ ହେ ଫିରିଙ୍ଗି ସେନା ମାନେ ଆସ, ଜଗିଛି ବାଜି ରାଉତ। ମୁଁ ଆଜି ବାଜି ମାରିଛି ରେ, ଆରେ ବାଜି ମାରିଛି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ, ତୁମେ ଆସିବ ପଣେ, ମୁଁ ଜଣେ ତୁମେ ପଣେ, ଆସ ଦେଖିବା ଫାଇଟିଂ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ଆଜି ଏଠି। ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇଛି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହ, ପାରି କରିଦେବି ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ। ଆସ। ଅନେକ ରାତି ହୋଇଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ରକ୍ତମୁଖା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ହେ ପିଲା, ହେ ପିଲା, ଆରେ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭଳି ଦୁସୁଛି, ନା ପରେ ବସିଛି, ଡାକ 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 ଡାକ। ସୈନ୍ୟମାନେ ହୁରି ପକାଇଲେ, ଆରେ ହେ ପିଲା, ବକଟେ ପିଲା, ଆରେ ହେ ପିଲା, ଆରେ ନାଟା କୋଳକୁ ଆଣ ନା। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ନେଇ ଯେଉଁଆଡେ ହେଲେ ଛାଡିଦେଲେ ବାପା। ଆରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବୁ, ଆସିବୁନି? ଏବେ ଆସିବୁନି ନା କଣ ବେ? ନା, ମଣିଷ ମରାଳି ଆମରି ରକ୍ତ ପାଇ, ମଣିଷ ମରାଳି ଆମରି ରକ୍ତ ପାଇ, ସିପାହୀ ଦଳଙ୍କୁ ନା ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ନେବି ନାହିଁ ନା ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଜି ରାଉତ ବାଜି ଲଗେଇଛି, ମରିବି ପଛେ ତୁମକୁ ପାରି କରେଇବି ନାହିଁ ରେ ହେ ସିପାହୀ ମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଧାଇଁ 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 ନଳୀରୁ ଛୁଟିଲା ଗୁଳି, ପଲକେ ପଡ଼ିଲା ନାଉରୀ ଟୋକା ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଟଳି। ଧାଇଁ 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 ନଳୀରୁ ଛୁଟିଲା ଗୁଳି, ପଲକେ ପଡ଼ିଲା ନାଉରୀ ଟୋକା ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଟଳି। ପହଁରି ପଲାସି ସିପାହୀ ଆସିରେ ଭୁସିଲା ମଥା ତା, ଓଲଟି ଗଲା ତା କଅଁଳ ଖପୁରି ତଳି। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଢୋ ଢା କରି ଶୁଭୁଛି। ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଲେ।
ଆସୁଥିଲେ ଲୋକେ ଗାଁରୁ ବିଲ ଗହଳରେ ଧାଇଁ, ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ। ତଟ ଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଲେଷ ପାଇ, ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ। ବାଜି ରାଉତ ତ ମେଘ କୋଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଇଁଲେ ବୋଲି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଲେ। ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ, ତଟ ଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଲେଷ ପାଇ, ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସହ ଆଉ 3 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ 4 ଜଣ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଥିଲେ। ଫଗୁ ସାହୁ ଓ ପାଣୁଲେଙ୍କା, ଫଗୁ ସାହୁ ଓ ପାଣୁଲେଙ୍କା ଏମାନେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହେବା ମାନେ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଆଯାଇଥିଲା କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେଠି ସେମାନେ ମରିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମରିଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ନଟ ମଳିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଳିକ ଏବଂ ହୁରୁଷି ପ୍ରଧାନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଜିରାଉତ ସହ ସେଠି ମରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାଜିରାଉତ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇ ସେମିତି এই ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶରେ ଚିରଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିବେ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ବାଳୁତ ବିରସେ କବିତା କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସତେ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚି ଯାଉଛି କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଇ କାହାଣୀ କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ତ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଧୂମାୟିତ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ତାହା ଥିଲା ସମାଜବାଦ। ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସେଇ ରଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନାଁଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ 1913 ମସିହାରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ପ୍ରଜା ମେଳି, 1917 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ, 1921 ମସିହାରେ କେଉଁଝରର ପ୍ରଜା ମେଳି, 1925 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ, 1928 ମସିହାରେ ବାମଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ, 1932 ମସିହାରେ ତାଳଚେରର ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ, ଆଉ 1938 ମସିହାରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହର ଯେଉଁ ଧୂମାୟିତ ଉଷ୍ମତା, ସେ ଧୂମାୟିତ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ମୋଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା, ଧୂମାୟିତ କୁଣ୍ଡଳୀ, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହ୍ନି ଶିକାର ରୂପ ନେଲା। ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେହି ରାଜତନ୍ତ୍ରର କବର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସତେ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଡାକୁଥିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଆସ 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 ଆସ, ହେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆସ। ଆସିଯାଇଛି ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନୂତନ ସକାଳ, ଆମେ ଗଢ଼ିବା ନୂତନ ଭାରତ। ଆସରେ ଆସ, ଆମ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନୋହୁ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମେ ନୋହୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଜଳବିନ୍ଦୁ, ମିଶିଲେ ହୋଇବୁ ସିନ୍ଧୁ। ସତେ ନା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଟିକି ଟିକି ସିନ୍ଧୁ ନା ଟିକି ଟିକି ଜଳବିନ୍ଦୁ? ତୁମେମାନେ ଟିକି ଟିକି ଜଳବିନ୍ଦୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ ପିଲେ ହୋଇଯିବ ସିନ୍ଧୁ, ମହାସମୁଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଜଣେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାରିଥାନ୍ତେ? ତୁମ ପରି ଅନେକ ବାଜି ରାଉତ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ ରେ ପିଲାମାନେ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ମଝିରେ, ଯେ ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ, ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ। ମେଘ କୋଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁକି ଉଦୟ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ମାନେ ବାଜିରାଉତ ମରିଗଲା ପରେ ବାଜିରାଉତର ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଳି, ଦେଶ ମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଯେଉଁ ନିଛାବର ଭାବନା, ତାହା ହଜାର ହଜାର ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲାରେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ
କାହାଣୀ ତ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଉଣା ଅଧିକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ପିଲାମାନେ, ବିରକ୍ତ ବୋର ହୁଅନିରେ ପିଲାମାନେ। 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ହରିଆ ରାଉତ ରାଣିଆ ରାଉତଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କୁନି କୁନି ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଟିଏ। ନା ତା ରଖାଗଲା ବାଜି ରାଉତ। ବା କି ସୁନ୍ଦର ସେ ନା! କେଉଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ, କେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ସେ ନାଁଟିକୁ କିଏ ଦେଲାରେ ବାପା? ବାଜି ରାଉତ ଜୀବନରେ ଯିଏ ହାରିବା ଜାଣେ ନାହିଁ, ହାରିବା ସହ ବାଜି ମାରୁଥିଲା ଯିଏ, ସିଏ ତ ବାଜି ରାଉତ ନା ବାପା। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରର, ସେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ହାରିବା ଆଗରେ, ସେନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାରିବା ଆଗରେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାଜି ଲଗାଉଥିଲା, ଆରେ ଆମେ ଜିତିବା ଜିତିବା, ମଣିଷ ହୋଇଛେ ଜିତିବା ପାଇଁ ରେ, ହାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଦେଶଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ବେଇମାନ ଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବେଇମାନ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ, ଇନାମ ପାଇବା ଲୋଭରେ, ନିମକ ହାରାମ ଜାଗିରି ପାଇବା ଲୋଭରେ ସମସ୍ତ ଖବର ନେଇକି, ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳି ଥିଲା, ସେ ମେଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧରା ପଡୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଫାଶୀ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ଗାଇ ଉଠନ୍ତି, ବାଜିଆ ଦିନେ ଗାଇ ଉଠିଲା, ଆରେ ଆମେମାନେ ବେଇମାନ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବେଇମାନ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ରଜାଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫିରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ହାରି ଯାଉଛି ରେ। ଗରିବ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଆମର, ନାହିଁ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଆମ ଝିଅ ବୋଉ ସବୁରି ଶାଳିଏ, ଆମେ ଶଳା ବେଇମାନ, ଆମେ ଶଳା ବେଇମାନ। ହଁ, ଆମେ ମାନେ ବେଇମାନ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ, ପଇସାର ଲୋଭରେ, ନିମକ ହାରାମ ଜାଗିରି ଲୋଭରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ଆମର ପୁରୁଖା ଦଳପତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ରାୟ ବାହାଦୁର ବା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଦେବ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ବହ୍ନି ଶିଖାରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି, ତାକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଦେବର ଖବର ଦିଆଯିବ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି କରିଦିଅ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନ, ଖାଲି କରିଦିଅ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନ, ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନ, ଶିରୁ ଅବୟବ ଛିନ୍ନ କରିବ ମୋ ତରବାରୀ, ତୁମ ଅଙ୍କ ସାଇନି ଦଳର କରକଙ୍କଣ ପଦାଘାତ ଦେବି ଚୁରି। ଆଜି ତ ମହାମୁକ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଖାଲି କରିଦିଅ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନ। ଭକ୍ତ ଆଜି ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ହେ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା, ହା ଅର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡୁଥିବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରୁନାହ, କାହିଁକି ବସିଛ ସେ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନରେ? ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା, ଆଜି ହିଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ସେ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନକୁ, ନଚେତ୍ ଶିରୁ ଅବୟବ ଛିନ୍ନ କରିବ ମୋ ତରବାରୀ, ତୁମ ଅଙ୍କ ସାଇନି ଦଳର କର କଙ୍କଣ ପଦାଘାତ ଦେବି ଛୁରୀ। ଆଜି ତ ମହାମୁକ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଖାଲି କରିଦିଅ ଗୋଲଖ ସିଂହାସନ। ପିଲାମାନେ, ଏ କବିତା ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂଙ୍କର କବିତାରେ ପିଲାମାନେ
ଆଜି ଭକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ଭକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ହାର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍କାର, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆରେ 1866 ମସିହାର ସେ ଯେଉଁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତାର କରାଳ ଗ୍ରାସ, କରାଳ ରୂପ ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଏଇ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେମିତି କହୁଛି, ଭଗବାନ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଲକ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦାବିଦାର ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଲକ ସିଂହାସନରେ ବସି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଲକ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଲକ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଦେବ, ତୁମେ ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯତନନଗରର ଜଉଗଡ଼, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସର କୁହେଳିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭସ୍ମାୟିତ ହେବାକୁ ବସିଛି, ତା ଭିତରେ ତୁମର କବର ହେବ। ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଆଜି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କାଖରେ କାଖେଇଥିବା କଙ୍କାଳସାର ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ ଏ କୋଜାଗରି ରାତିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ଏ ଜହ୍ନ, ଆରେ ରୁଟିଟିଏ ହେଇ ଖସି ପଡ଼େ ରେ ବାପା, ତତେ ଖାଇ ମୋର ଏଇ କଙ୍କାଳସାର ପିଲାଟା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା? ହଁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଜହ୍ନ ଖସୁନି, ଆରେ ସିଏ ତ ଜହ୍ନ ଖସୁନି, କିନ୍ତୁ ମାର କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଖୁନି। ଆଖିର ଲୁହ ସେମିତି ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଦୈନ୍ୟ ଯାତନା ଅଭାବେ ଡାକୁଛୁ ଅଛ ଯଦି ଭଗବାନ, ଦୈନ୍ୟ ଯାତନା ଅଭାବେ ଡାକୁଛୁ ଅଛ ଯଦି ଭଗବାନ। ଦୁନିଆର ଏଇ ଜିଅନ୍ତା ନରକୁ କର ବେଗେ ପରିତ୍ରାଣ। ଲୁଣୁନା ମୁଖ୍ୟ ଚିର ମାଗୁଅଛୁ ଖାଲି ବକଟେ ରୁଟି, ନହିଲେ ମୃତ୍ୟୁବର। ଏହା ଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଲେଖନୀର 2 ଧାଡ଼ି, ଯାହା ବାଜି ରାଉତର କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ବାଜି ରାଉତ କହୁଛି 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ବାପା କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାତିଛୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ, ଆମକୁ ଲୁଣ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ। ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ଲୁଣ କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇ କର ଯାହା ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା କର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କୁ। ଆରେ ଏଠି ତ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଂରେଜ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ବା ଲଢ଼େଇ ହେଲା ରଜାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାହା ପାଖରେ କେତେ ତାକତ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଜି ଲଗାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଜିତିବା। କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଜିତିବା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କେବଳ ଜିତିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିମ୍ବା ରଜାର ସୈନ୍ୟ ଆଗରେ ଜଣେଇବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ, ପଇସା ଲୋଭରେ, ନିମକ ହାରାମ ଜାଗିରି ଲୋଭରେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ବାଜି ରାଉତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୋଟିଏ କଥା। 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ, ସତେ ପିଲାମାନେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ଆଜିକାଲି 12 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଯଦି 6 ବର୍ଷରେ ନାଁ ଲେଖାଯିବ, 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ହୋଇଥିବ 12 ବର୍ଷ। ତାମାନେ ଆଜିକାର 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଯିଏକି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଏତେ ଖିଆଲ, ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଆରେ ସିଏ ତ ଧର୍ମା,
ସିଏ ଥିଲା ଧର୍ମା 1200 ବଢ଼େଇର ଇଜ୍ଜତକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବାଜି ରାଉତ ବେଶରେ ବାଜି ରାଉତ ରୂପରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ହଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୋ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ଏଟା ଗପ ଆକାରରେ କେତେବେଳେ କହୁଛି, ଆଉ କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କହି ଚାଲିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଏ? ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ସେଇ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏତେ ବଢି ଏତେ ଉପରୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନେଶ୍ୱତ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଆସ ତୋଳିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ, ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଯତନ ନଗର। ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଯତନ କୁମାରୀ। ତେଣୁ ଯତନ କୁମାରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହଲ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ଯତନ ନଗର। ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଜା ପୁଣି ଗୋଟିଏ କର ବସାଇଲେ, ତା ନାଁ ରଖିଲେ ରାଜଭକ୍ତ କର। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ପରି ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କ'ଣ? ଆପଣ ପୁଣି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜଭକ୍ତ କର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବୁ କୁଆଡ଼ୁ? ଆମେ କେଉଁ ରାଜଭକ୍ତ କର ଫର ଆମେ କି ଜାଣୁ, ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଉ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ରଜା ମଗେଇଛନ୍ତି 200 ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗି ସୈନ୍ୟକୁ ମଗେଇଛନ୍ତି। 200 ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଆସି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିନୟ ଘୋଷ, ପିଲାମାନେ ନାଁଟା ପ୍ଲିଜ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୟ ଘୋଷ। ଏ ନାଁଟି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଆମେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ କହୁଛେ ଯେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ମାରିଦେଲେ। ନାଁରେ ପିଲେ, ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ମାରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଇଂରେଜ ହୁକୁମତର ଆଦେଶରେ ପଇସା ଲୋଭି ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଥରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ 200 ଗୋରା ସିପାହୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ଆମରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିନୟ ଘୋଷ। ଘୋଷ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ବାପା। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଭୁବନ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନୟ ଘୋଷ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କହିଲେ, ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ, ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଢୁ ଢୁ ହୋଇ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା 2 ଥର। କାରଣ ବିନୟ ଘୋଷ ହିଁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିନୟ ଘୋଷ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳି ଚଳାଅ। କେତେ ଇତିହାସର କେମିତି ଏକ ପରିହାସର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ଭାରତୀୟ। ଆରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତ ପୁଣି ICS ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର। ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି କ୍ଲରିକାଲ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଭାଇନାଥ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ସେତେବେଳ ସମୟର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ, ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବି ମତେ ମାନେ କହିବେ ତୁମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାର, ମୁଁ ତ ଭାଇକି ମାରିପାରିବି ନାହିଁ, ମରିଛି ପଛେ ଭାଇକି ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିନୟ ଘୋଷ ରାକ୍ଷସ, ବଦମାସ, ନର୍କଗାମୀ ପୁରୁଷ, ନର୍କଖିଆ ପୁରୁଷ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଭାଷା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କେମିତି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଲାଗିପାରେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ କହୁଛି, ନର୍କଗାମୀ ପୁରୁଷ ବିନୟ ଘୋଷ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେଲା, ସେଇ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ରଘୁନାୟକ ଆଉ ଜଣେ କୁରି ନାୟକ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁଖା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଫେରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ? ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ଅତି
କମ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଅଭିମୁଖେ। ସେଠି ଅଛି ପୋଲିସ ଛାଉଣି, ଛାଣି ତ ଯିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ନଦୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ନା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯଦି ସେମାନେ ପାର ହେଇକି ଯଦି ଯିବେ ହେରି ବୋଲେ ଆରପଟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ବୋଲି ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କଲା ଆସି ଭୁବନ ଗାଁରୁ ଆସି, ଆରେ ହେ 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 ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ବାସି ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ଆରେ ଶୁଣରେ ଭାଇମାନେ, ଶୁଣରେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ଆସିଛି। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ତାଳଚେର ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କୁରି ନାୟକ ରଘୁନାୟକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଫେରିବେରେ। ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆରେ ହେ ଗାଁ ବାଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କେହି ହେଲେ ମରିଯାଅ ପଛେ ନା କିନ୍ତୁ ପାର କରେଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ନାଁର ଯେଉଁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘାଟ ଥିଲା, ସେ ଘାଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଦିନ ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା ରାଣିଆ ରାଉତ, ମୃତ ହରିଆ ରାଉତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣିଆ ରାଉତ ଓରଫ ଦେଶଭକ୍ତ ପରମ ବାଜିଗର ବାଜି ରାଉତର ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଣିଆ ରାଉତ। ତାଙ୍କ ପାଳିଥିଲା। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜି ରାଉତ ତ ବାନର ସେନାର ମୁଖିଆ ନା, ସେ କଥା ଦେଇଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାନର ସେନା ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଦୂରରୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ କୋଉଠି ଦିନ ଦେଖିବେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ ଆସି ପାଖ ଗାଁକୁ ବା ପାଖ ଘରକୁ, ସିଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଖବର ଦେବା ଅନ୍ୟ ସାହିରେ, ଆରେ ହେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇକି ଲୁଚିଯିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଫଳରେ ରାଜାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବଞ୍ଚିବ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର କାମନା ସଫଳ ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗରିଲା ସେନାବାହିନୀ ବା ଯେଉଁ ବାନର ସେନାବାହିନୀର ମୁଖିଆ ବାଜି ରାଉତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ବାଜି ରାଉତକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ, ବାଜି ରାଉତ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପିଲାମାନେ, ବାଜି ରାଉତ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇଠି ଟିକେ ଗଣିତ ଟିକେ କଷିଲ ପିଲାମାନେ। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଗୁଳି ମାରି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିଲା 12 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ? 38ରୁ 12 ଫେଡ଼ି ଦିଅ, କେତେ? 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରିଆ ରାଉତ, ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଣିଆ ରାଉତ। ବାଜି ରାଉତ ଥିଲେ ମଝିଆ ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ, ସାନ ପୁଅ ମାନେ ସବା ସାନ ପୁଅ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆହୁରି 3ଟି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଦିନ ଘାଟ ଜଗିଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଭୁବନ ଗାଁରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ବି ଅଛନ୍ତି କିଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିନୟ ଘୋଷ, ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିନୟ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ହେ ପିଲା, ଆମକୁ ତୁ ନା ପାରି କରିଦେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଗୋଟେ କିଏ ପିଲାଟେ ବାୟା ପାଗଳ ହେଇଥିବ, ପଇସା ଲୋଭରେ ମାନେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ବୋଲି କିଏ ଦେଖିନଥିଲେ। 2 ପଇସା 3 ପଇସା ମାନେ ଲୋଭରେ ଏ ପିଲା ଆମକୁ ଏ ଛୁଆ ନେଇକି ପାରି କରିଦେବ। ପିଲା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସେଇ ମହାଭାରତର କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଭେଦ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ। କୌରବମାନେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଶିଗଲା। ବାହାରିବା ତ ଜାଣିନି ନା, କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ସିନା, ମୁଁ ମୋର ବାପା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ତଳେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ଫାଇଟିଂ କଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିଗଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ସେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ନା, ସେଥିରେ ପଶି ଯାଇଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ବାଜି ରାଉତ ମରିଯାଇଛି, ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଇଜ୍ଜତ ରହିଛି, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ସେ
ଆହୁରି ସାହସ ଆହୁରି ତେଜିଆନ କରିଛି, ସାହସ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚିର ଅମର ହୋଇଯାଇଛି। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଛି, ତାର ଶବକୁ ନିଆଯାଇଛି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଛି, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ତାକୁ କୋକେଇରେ ଲଦି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିବା ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଦେଖ, ଲଜ୍ଜା 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 ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖ ଲଜ୍ଜା। 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା ଦେଖରେ। ଆରେ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା, ଆମେ ମାନେ ବସିଛେ ପାନ ଖିଲକୁ କଳରେ ଜାକି ଶୁଖୁଆ ଭାତ ଖାଇ ବସିଛେ ରେ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆମ ମାନଙ୍କୁ? ଠିକ ଆମର ଏଇ 80 ବର୍ଷର ଜୀବନ, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଲା। ତେଣୁକରି ତ ପୁଣି କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପିଲେ, ଅଗ୍ନିକଣା ସମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆଲୋକି ଯାଅ ମଉଳି, କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଭସ୍ମ ତଳେ ଥାଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କୁହୁଳି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତୁମେ ଖାଲି କୁହୁଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ନଥିବ, ଆଲୋକ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣିକାଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଝଲସି ଉଠ, ପୁଣି ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯାଅ ପଛେ, ତୁମେ ତୁମର ସେଇ କ୍ଷୀଣ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅ। ସେମିତି ଅଗ୍ନିକଣା ଭଳି ଏ ବାଜି ରାଉତ ଅଗ୍ନିକଣା ସମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆଲୋକି ଗଲା ମଉଳି। ତେଣୁ ଏ କବିତାର ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥତା ବାଜି ରାଉତ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଗ୍ନିକଣା ସମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆଲୋକି ଯାଅ ମଉଳି, କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଭସ୍ମ ତଳେ ଥାଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କୁହୁଳି। ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଧି, ସେଇ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଯେଉଁ ନିଛାୱର, ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଗଲା ନା, ତାହା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଏକ ବର୍ତ୍ତିକା ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାନନଗର ମଶାଣିରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ଦାହ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ ତଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲା, ସେଇ ଧୁ ଧୁ ଜଳୁଥିବା ଚିତାକୁ ଅନେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ହଠାତ୍ ଗାଇ ଉଠିଲେ, କୋହରା କଣ୍ଠ, ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା, ନୁହେଁ ଏହା ଜଳିବାର ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମ ଏଠି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଇ, ଏହାର ଜନମ ଏଠି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଧସାଇ। ବା କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନା, କି ସୁନ୍ଦର, କି ମହିୟାନ ସେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ହୃଦୟ, କେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବାଳୁତର ଭାବନା, କେତେ ମହିୟାନ ସେ ଭାବନା। ବାଜି ରାଉତ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୂଳରେ ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ଥରୁଛି, କବି କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ କବି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କବି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କିନ୍ତୁ ଝରି ପଡୁଛି। ତଟ ଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଲେଷ ପାଇ, ତଟ ଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଲେଷ ପାଇ, ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା, ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ। ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ, ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ, ତଟ ଘାସ ବୁଦା ଥରୁଥିଲା ସତେ ବୀର ଆଶ୍ଲେଷ ପାଇ, ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା, ଭୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାଜି ରାଉତ ହେଇପାରିବାନି? ପିଲାମାନେ, କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ବାଜି ରାଉତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ତୁମ ଆଗରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବନି ପିଲାମାନେ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମର ସାର୍ ବା ବନ୍ଧୁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଟିରେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ପିଲାମାନେ, ନାଁ ହେଉଛି ଯତନନଗର କିପରି ଯାତନନଗର ହୋଇ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଦେବଙ୍କର କବରସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାହା ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ରହିଲି।